Hello guys, welcome to PVR Info. This is Ram. Okay, in previous session we discussed about direct speech and indirect speech. Right? Today I would like to make you understand about conditional tenses. Conditional tenses are very important in grammar part. And it is not only about grammar part. While speaking, if we use these conditional tenses, depends on that according to the situation, we can make the other person impress and we can make them attract. But always we should not use. It depends on the situation. According to the situation only, we have to use these conditional tenses in such a way. Then we can make the talk better. Okay, here conditional tenses means, I said about already tenses. Present, past, future, everything I said, right? Now conditional tenses means condition, if. That is called if. If means ఒకవేళ అయినట్లయితే, that is called conditional. Means ఇందులో మనకి 4 conditionals ఉంటాయి. Total 4 conditional tenses ఉంటాయి. ఈ 4 కండిషనల్ని 0 to కండిషనల్, ఫస్ట్ కండిషనల్, సెకండ్ కండిషనల్, థర్డ్ కండిషనల్ అంటాం. ఈ 4 కండిషనల్స్ని మనం డిఫరెంట్ వేలో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ మనం మాట్లాడే ప్రతి సెంటెన్స్లోని వీ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఇఫ్ వీ కెన్ మేక్ ద టాక్ బెటర్, then only we have to use these conditional tenses. Then only it gives some meaning and it gives some official way. So that's why we have to use this. Okay, conditional means if. First of all, aite ane meaning. Here 0 conditional, first conditional, second conditional, third conditional. 4 conditionals are there. 0 conditional. First one, if I or we heat ice, it melts. This is, if we heat ice, it melts. This is universal truth. అంటే మనం ఐస్ని హీట్ చేస్తే అది మెల్ట్ అవుతుంది, కరుగుతుంది. ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్. ఫస్ట్ కండిషనల్, 0 కండిషనల్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్. సెకండ్ వన్, if you study well, you will pass the exam. మనం ప్రతి ఒక్కదానికిను ఇఫ్ యూ టేక్ విత్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ మేక్ ద పీపుల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే అబౌట్ ఎనీ డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వీ కెనాట్ మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్. ఐ కెనాట్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. So that's why if I go with the good examples, you can easily understand. If you study well, అంటే నేను బాగా చదివితే 100% I will pass. That is, అంటే ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ టెన్స్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ థింగ్. అండ్ హియర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ అని చెప్పాను కదా, యూనివర్సల్ ట్రూత్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్. ఇది కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్. దిస్ బోత్. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ఐ won the lottery, I would buy a car. Buy, B-U-I, buy a car. If I won the lottery, I would buy a car. This is simple past tense. Simple past. This is unreal situations. Means if I won the lottery, I would buy a car. That means this is unreal situations. Here, if I write here, unreal situations. Means impossible things. These are. Next one, if I had studied well, I would have passed the exam. Here past perfect tense. I would have passed. Would have plus V3 form. This is possible thing but past.
possible but past. Understand my point? Total there are conditional tenses means condition అంటే ఇది ఒకవేళ జరిగితే జరగొచ్చు, ఇది జరిగినట్లయితే అది జరిగి ఉండొచ్చు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం చెప్పేదాన్ని కండిషనల్ టెన్సెస్ అంటాం. కండిషనల్ మీన్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. సో హియర్ జీరో కండిషనల్, ఫస్ట్ కండిషనల్, సెకండ్ కండిషనల్, థర్డ్ కండిషనల్, 4 కండిషనల్ టెన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. ఇఫ్ వీ హీట్ ద ఐస్ it melts. Okay, this is always correct. If I go to gym, I built my muscle. That is also same. నేను జిమ్కి వెళ్తే బిల్ట్ అవుతుంది, యూనివర్సల్ ట్రూత్. ఇఫ్ యూ డ్రింక్ వాటర్ వీఆర్ హెల్దీ, దట్ ఈజ్ ఆల్సో యూనివర్సల్ ట్రూత్. సో దట్స్ వై హియర్ సెకండ్ ఫస్ట్ కండిషనల్. ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ థింగ్. నేను ఒకవేళ బాగా చదివినట్లయితే 100% నేను పాస్ అవుతాను, ఇది ఫ్యూచర్. ఇది ఒకవేళ చేస్తే ఇది ఉంటుంది పక్కగా, ఇది పాసిబుల్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ అన్రియల్ సిచ్యువేషన్స్. హియర్ ఇఫ్ ఐ వన్ ద లాటరీ అంటే ఇది పాస్ట్లో, సింపుల్ పాస్ట్. ఇఫ్ ఐ వన్ ద లాటరీ ఐ వుడ్ బై ఎ కార్. నేను ఒకవేళ లాటరీ గెలుస్తుంటే, లాటరీ నాకు వచ్చుంటే నేను కారు కొనేవాడిని. దట్ ఈస్ ఐ వుడ్ బై ఎ కార్, ఐ వుడ్ బై ఎ బిల్డింగ్. ఇఫ్ ఐ వన్ ద లాటరీ ఐ వుడ్ బై ఎ బిల్డింగ్ అంటే నేను ఒకవేళ లాటరీలో గెలిచుంటే నేను ఒక బిల్డింగ్ కొనేవాడిని అని. సో ఇప్పుడు అది పాసిబుల్ కాదు, మీన్స్ ఇమాజినరీ థింగ్స్. అన్రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ. దిస్ ఈస్ హియర్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ థింగ్ బట్ పాస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ థింగ్. నేను ఒకవేళ బాగా చదివి ఉంటే పాస్ అయ్యేవాడినేమో. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్, నేను ఒకవేళ బాగా చదివి ఉన్నట్లయితే, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో హియర్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్, నేను పక్కగా పాస్ అయ్యేవాడిని అని. దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ థింగ్ బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మీన్స్ పాసిబుల్ థింగ్ బట్ పాస్ట్. దీస్ ఆర్ కండిషనల్ టెన్సెస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ స్పీకింగ్. According to that situation we have to use this. In all situations no need to use, but depends on situation. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఈ కండిషనల్ టెన్స్ మనం యూజ్ చేయడం వల్ల దానికి ఆ టాక్కే ఒక అఫీషియల్ వే వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద వే, అఫీషియల్ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నవ్వు ఇక్కడ వరకు మన గ్రామర్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆర్టికల్స్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్, WH వర్డ్స్, టెన్సెస్, active voice, passive voice, direct indirect speech, have and has, conditional tenses. These are about level 2 communication. Okay, total grammar part this is. Now in next video onwards I will start the level 3 communication, that is advanced level communication. Okay, if you like this video please do subscribe to our channel PVR Info. Thank you so much.